नमस्कार दर्शक बंधु मु निर्भय स्वाई स्पिरिचुअल ट्रेनर एंड एनालिस्ट आपण मानक मो चैनल डिवाइन माइंड स्पिरिचुअल जिम को स्वागत जनाउछि। आज हमर आलोचनार विषय है धर्म कौन, धर्म काहाकू कहवा और आमे धर्म काहींकी पालन करिबा। आसंतु युक्तियुक्त व्याख्या सहित यार सत्यता को जानिबा। आपण जदि आम चैनल को प्रथम थर पर शुणुचंती तेबे चैनल टू सब्सक्राइब करिवे, जोठी आपन को सुंदर सुंदर शिक्षणीय कथा शिखिया पाई मिलिबो। कथारे अछि धर्म एकासीना महत पणिया आउ सबु कथा अढ़ई दिनिया। तेबे धर्मटा कौन आमे साधारणतः बुझू। धर्म कहले टिके मंदिर जाई पूजा अर्चना करदेवा, तीर्थ भ्रमण करि आसीबा, सोमवार शिवंक बार, गुरुवार माँ लक्ष्मी बार, शनिवार शनिदेव बार, यही बार गुड़िक निरामिष भोजन करदेले धर्म हो गला। और कार्तिक मासरे टिके निष्ठारे रही आमिष छाड़देले धर्म हो गला। एमती केते कौन धारणा आम लोक मानक मुंडरे थाए। नाना मुनिंकर नाना मत भली समस्तंकर निजस्व धारणा धर्म उपरे भिन्न भिन्न थाए। तेबे सतरे धर्मटा कौन, काहाकू आमे धर्म कहिबा। दर्शक बंधु, धर्म शब्दटी आसीची आमर संस्कृत शब्द ध्रुव धातुरु। ध्रुव माने धारण करिवा बा सस्टेन करिवा। ए विश्व ब्रह्मांडर समस्त जिनिष जहाँ को आधार करी तिष्टि रहिछि, जहाँ उपरे तिष्टि रहिछि ताहा हेउछि धर्म। धारयते इति धर्म, जे धारण करे से हेउछि धर्म। ए विश्व ब्रह्मांडरे केते निहारिका अछंती, ग्रहणपुंज, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड जहाँ को आधार करी तिष्टि रहिछंती, जो नियम अनुसार परिचालित हेउछंती ताहा हेउछि धर्म। धर्म हेउछि परमात्मा परम ब्रह्मंकर चैतन्य शक्ति, जहाँ विश्व ब्रह्मांडर समस्त जीवसत्ता भितर थाए। परमात्मा परमेश्वर सबु जीवसत्ता जड़ पदार्थ भितर मध्य ए धर्म रूप में विराजमान करिथांती। जी निजर धर्म को ठीक ठीक पालन करे ता भितर से आविर्भूत होती, और जी निज धर्म को भूलीगला से निजे ही तार विनाशर कारण हुए। ए विश्व ब्रह्मांडर समस्त जिनिसर निजस्व स्वभाव बा गुण थाए, ताकू सही जिनिसर धर्म कहा जाए, जहाँ तार अस्तित्व को धारण करे। आमे गोटे उदाहरण नहीं जल, जलर धर्म होची तरलता। तेणु जल जोटी पड़ियो माने से तरली जीव, बोही जीव, यह होची तार धर्म बा गुण। यदि जल तार से धर्म को भूली जीव, तरल तार धर्म को, तेबे से तार अस्तित्व हरइब, ताको आमे जल कहबानी। आमे जदि जल को गोटे जगह ढाली दबा, सी बोही न जाए जदि गोटे जगह रहिबो, ताको आमे कोन जल कहबा। तेणु निज धर्म को जे भूलिला से तार अस्तित्व हराए, से विनाश आड़ को जाए। से भली सब वस्तुर गोटे गोटे निजस्व धर्म रही। से भली मनीषर भी धर्म। से भली मनीषर धर्म कौन आमे जानिले धारयते इति धर्म, जहाँ आमको धारण करिछि ता जार आधार रे आमर अस्तित्व बजाय रही, आमे बंची रहीचु, ताको धर्म कहा जाए। तेबे कहार आधार रे गोटे मनीष धरा पृष्ठ रे बंची रही, ताहा हेउछि भगवान प्रति भल पाइबा, मनुष्य प्रति भल पाइबा, समस्त को स्नेह श्रद्धा करिबा, दान करिबा, क्षमा करिबा, परोपकार करिबा, एमती किछि भल गुण जहाँ हेउछि मनीषर धर्म। तेणु भगवान यही महत् गुण गुड़िक रूप में मनीष भितर विराजमान करिथांती। जहाँ भितर गुण गुड़िक प्रस्फुटित, तार कर्म मध्य धर्म फुटी उठी, ता भितर ठाकुरत्व जागृत हुए। और जी यही गुण गुड़िक भूलीगला से अधर्म पथरे गला। तेणु आम धर्मर संज्ञा यह कहीपर जे जो आचार व्यवहार, चालीचलणी, भावना, कर्म आमर बंचिया बढ़ियार उच्च हुए, आमर अस्तित्व को बजाय रखे, आमर आत्मा को ऊर्ध्वगामी करे, ताको आमे धर्म कहवा। यार तात्पर्य यही जे जो कर्म कले आमर आत्मतृप्ति लाभ हुए, आमे विस्तार हेउ, आमर अस्तित्व बजाय रहे, ताको मनुष्य धर्म कहवा, जहाँ ताकू ये धरा पृष्ठरे धारण करी रखे। आ जो कर्म कले मनुष्यर अस्तित्व निम्नगामी हुए, आत्मा संकुचित हुए, मनुष्य विनाश आड़ को गति करे, ताको अधर्म कहवा। ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर गोटे बाणी अछि जे अन्य को बंचाई निजे रहे, जानी था धर्म ताकू ही कहे। धर्मे सभिए बंचे बढ़े, संप्रदायटा धर्म नुहे।
ଆଗରୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଧର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ନିଜେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ତାକୁ ହିଁ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଧର୍ମର ମାନେ ହେଉଛି ଏମିତି କର୍ମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ଅପରର ବି ମଙ୍ଗଳ ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ଶିଖ ଧର୍ମ ଏଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ ନୁହଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏକ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ଯେ ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳନି, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଭାବନା ଓ କର୍ମ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ଉତ୍ସ ହୁଏ ତାହାକୁ ମଣିଷର ଧର୍ମ କହିବା। ତେଣୁ ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞାରେ ଯଦି ଆମେ ଆମର କର୍ମକୁ ତୋଲିବା ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ଧର୍ମ କରୁଛୁ କି ଅଧର୍ମ କରୁଛୁ। ତେବେ ଆସ କିଛି କର୍ମକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ ନା ଅଧର୍ମ। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀକୁ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ ହେଲା। ମୁଁ ଦାନ କରି ଖୁସି ହେଲି ଓ ଭିକାରୀଟି ମଧ୍ୟ ଦାନ ପାଇ ଖୁସି ହେଲା। ଏଠାରେ ମୋର ଓ ଭିକାରୀର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହେଲା, ଯାହାକି ଧର୍ମରେ ଗଣା ହେବ। ଏହା ମୋର ଧର୍ମ ବା ପୁଣ୍ୟ ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ଜଣକ ଘରୁ ଚୋରି କଲି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋର ମନ ଚୋରିଷ୍ଟିଆ ହେଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚିକି ବୁଲିବି, କାଳେ କିଏ ଜାଣିଦେବ। ଏହାର ଡର ଭୟ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ କରିବ, ମୋର ସତ୍ତାକୁ ବିପନ୍ନ କରି ତୋଳିବ ଓ ଯାହାର ଚୋରି କଲି ତାର ବି କ୍ଷତି ହେଲା। ତ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଲା, ଯାହା ଅଧର୍ମରେ ଗଣା ହେବ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଧର୍ମ କ'ଣ ଓ କାହାକୁ ଆମେ ଧର୍ମ କହିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ଧର୍ମ କାହିଁକି ପାଳନ କରିବା। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାଏ କରିଦେଲେ ସବୁ ସୁଖ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଏ ଧର୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା। ଏକ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ। ଗ୍ରୀସର ମ୍ୟାସିଡୋନିଆର ରାଜା ଥିଲେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଦି ଗ୍ରେଟ୍। ତାଙ୍କର ଡାକ ନାମ ଥିଲା ସିକନ୍ଦର, ଯାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ରାଜା କୁହାଯାଏ। ସେ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପିତା ଫିଲିପ୍ସଙ୍କର ବିୟୋଗ ପରେ ସେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମହାନ ବୀର ଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଓ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ନଥିଲେ। ସେ 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର ରାଜା ପେରୁଙ୍କ ସହିତ। ସେ ଯୁଦ୍ଧର ନାମ ଥିଲା ହାଇଦାସ୍ପିସ୍ ଯୁଦ୍ଧ। ସେ ପେରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ 19 ମାସ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଦେଶ ମ୍ୟାସିଡୋନିଆକୁ ଫେରିଲେ। ଯାହା ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ, ଫେରିଲା ବାଟରେ ସେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁଭୂମିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ତାଙ୍କ ହାକିମକୁ କହିଲେ, ହେ ହାକିମ, ମୁଁ ମୋର ଅଧା ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ତମେ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ହାକିମ କହିଲେ, ନାଇଁ ରାଜନ, ଆମେ ଅସମର୍ଥ। ପୁଣି ଆଲେକଜାଣ୍ଡର କହୁଛନ୍ତି, ହାକିମ, ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ପଛେ ଭିକ ମାଗି ଚଳିଯିବି, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ହେଲେ ହାକିମ କହିଲେ, ରାଜନ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଆମ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଧର୍ମ ବଳ ଥିବ, ପୁଣ୍ୟ ଥିବ, ଆପଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ, ଧନ ଦୌଲତ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁନିଆକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ 3ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମହାମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯେବେ ମରିଯିବି, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ସେହି ହାକିମମାନେ ମୋତେ କାନ୍ଧ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆମର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମୃତ୍ୟୁକୁ ହରାଇ ପାରିବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ମୋର ଶବ ଗଲାବେଳେ ମୋର ସମସ୍ତ ଧନ ଦୌଲତ ମୋର ଶବ ପଛେ ପଛେ ବିଛେଇ ଦେବ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ କମାଇଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଏ ସାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି କାମରେ ଆସେନି। ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଓ ଶେଷ କଥା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶବକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନେଇଯିବ, ମୋର 2ଟି ହାତକୁ ବାହାରକୁ ଝୁଲେଇ ଦେବ, ତାକି ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର କିଛି ନେଇକରି ଯାଇନି। ମଣିଷ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥାଏ ଓ ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲେକଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଏ ଜୀବନୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଜୀବନର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ ଦୌଲତ, ପଦ ପଦବୀ, ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ ଏହା କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର। କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ,
ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବେଳେ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଦୁଇଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତିକି ବେଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ହୋଇ ଚଳିବା ତାଙ୍କରି କୃପା ପାଇପାରିବା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ନୂଆ ନୂଆ ସତ୍ୟକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା। ସେତେବେଳ ପାଇଁ ରହୁଛି ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।